Next topic is backward differences. In previous, we have seen forward differences. It is, I recall that delta y0 is equal to y1 minus y0 and so on, delta y1, delta y3 and so on. So this one is forward differences. Now with same differences y1 minus y0, y2 minus y1 and so on up to yn minus yn minus 1 when denoted by lambda y1, lambda y2. This one is lambda and this one is capital lambda. So both are lambda. This one is small lambda and this one is capital lambda. So lambda y2, this denoted as lambda y1, this denoted as lambda y2. So backward differences are defined by lambda y1 is equal to y1 minus y0. So what is relation between forward and backward differences? It is R. As we have seen, y1 minus y0 is delta y0. So this one is relation of forward difference and backward difference. So the symbol lambda is known as backward differences operator. પહેલા જે કર્યું હતું એના જેવું જ છે. અહીંયા લાંબડા y1 એટલે y1 ના y1 પહેલા પછી એક ઘટાડવાનું. તો અહીંયા લાંબડા y2 હોય તો y2 ના y2 પછી એક ઘટાડવાનું એટલે 1 એટલે આવી જાય. પછી અહીં લાંબડા y3 તો y3 ના y3 માઇનસ એક ઘટાડે ઇન્ડેક્સમાં એટલે y2. સો ઇન જનરલ લાંબડા yn is yn minus yn minus 1. The second order forward differences are defined as lambda square y2, but lambda square we can write lambda into lambda y2, but lambda y2 is y2 minus y1 and lambda as it is. Now further we apply lambda in both value, you get lambda y2 minus lambda y1, but lambda y2 is y2 minus y1 and lambda y1 is y1 minus y0. If you simplify, then you get y2 minus 2y1 plus y0. So second order backward differences of y2 is y2 minus 2y1 plus y0. Similarly, lambda square y3 is y3 minus 2y2 plus y1 and so on. So lambda square yn is lambda yn minus lambda yn minus 1. So for pth order backward differences are given by lambda raised to p y1 is equal to lambda p n minus 1, because lambda p n minus 1 into lambda is lambda raised to p power. So lambda y1 is y1 minus y0 and lambda minus 1 you can apply in both the side, both the values. So similarly you get if yn, then lambda p minus 1 yn minus lambda p minus 1 yn minus 1. So in general pth backward differences are given by lambda pth order of yr is equal to lambda p minus 1th order yr minus lambda p minus 1 yr minus 1. So in general nth differences are given by lambda raised to n yr is equal to lambda n minus 1 yr minus lambda n minus 1 yr minus 1. So functional notation of backward differences. In forward differences, we have seen delta fx is equal to, what we will see, f of x plus h minus f of x. This is forward differences of functional notation. But in this backward differences of
functional notation, lambda f of x is equal to lambda f of x is equal to f of x as it is and then minus h. So f of x minus f of x minus h. So what is lambda f of x plus h? Lambda f of x plus h is f of અહીંયા જે ફંક્શન હોય પહેલાં એઝ ઇટ ઇઝ રહીએ એના જેવું જ રહીએ, પણ માઇનસ કરો ત્યારે એમાંથી એક એચ ઘટે, તો એફ ઓફ એક્સ પ્લસ એચ માઇનસ એફ ઓફ એક્સ. તો આને તમે આ રીતે પણ લખી શકો, ડેલ્ટા એફ ઓફ એક્સ, બિકોઝ ડેલ્ટા એફ ઓફ એક્સની ડેફિનેશન શું થાય? એફ ઓફ એક્સ પ્લસ એચ માઇનસ એફ ઓફ એક્સ. તો આ થયું ફંક્શનલ રિલેશન ઓફ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ એન્ડ બેકવર્ડ ડિફરન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્ડા એફ ઓફ એક્સ પ્લસ એચ. તો આ થયું ફંક્શનલ રિલેશન. સો લેમ્ડા સ્ક્વેર એફ ઓફ એક્સ પ્લસ 2h ઇઝ એફ ઓફ એક્સ પ્લસ 2h એઝ ઇટ ઇઝ, ધેન એમાંથી એક ઓછો કરો અને કોએફિશિયન્ટ શું આવે? -2. પછી એક ઓછો કરો અને કોએફિશિયન્ટ શું આવે? +1. ક્યુબ હોય તો કોએફિશિયન્ટ શું આવે? 1 -3 +3 એન્ડ -1. પહેલાં એઝ ઇટ ઇઝ, પછી એક એક ઘટાડતા જાઓ, તો એ રીતે એન્ડ સો ઓન. એચ ઇઝ ઇન્ટરવલ ડિફરન્સ, જે ફોરવર્ડ ડિફરન્સમાં હતું એ જ. અહીંયા ટેબલ બનાવીએ તો આગળનું ટેબલ આપણે જોયું હતું એ જ ટેબલ છે, આર્ગ્યુમેન્ટ વિસિસ એન્ટ્રીનું. x0 સામે y0, x1 સામે y1, જ્યાં x1ને તમે આ રીતે પણ લખી શકો x0 પ્લસ h, જ્યાં x2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x1 પ્લસ h, x1 પ્લસ h ને તમે આ રીતે લખી શકો. x1ની વેલ્યુ પુટ કરો અહીંયા, તો x1ની જગ્યાએ x0 પ્લસ h લખી, તો x0 પ્લસ h પ્લસ h એટલે x0 પ્લસ 2h થઈ જાય. x3ને x0 પ્લસ 3h અને x4ને x0 પ્લસ 4h એન્ડ સો ઓન. તો હવે બેકવર્ડ ડિફરન્સીસ ટેબલ બનાવી તો આમાં બધી નીચેની વેલ્યુ આવે છે, તો સ્લોપ અહીંયા વધતો જાય છે, સ્લોપ અહીંયા વધતો જાય છે. ઓમાં આપણે ઉપરની વેલ્યુ આવતી હતી ફોરવર્ડમાં, આ થયો બેકવર્ડની વેલ્યુ બધી. તો અહીંયા પણ y1 માઇનસ y0, આને શું કહેવાય? લામડા y1. અહીંયા આવતું ડેલ્ટા y0 યાદ કરો તો, અથવા પ્રીવિયસ વિડીયો જુઓ તો ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ટેબલમાં ડેલ્ટા y0 એટલે બધી ઉપરની વેલ્યુ આવતી હતી, જ્યારે બેકવર્ડમાં બધી નીચેની વેલ્યુ આપણે લઈશું. વેલ્યુ તો આ રીતે જ મળે, y2 માઇનસ y1 એ વચ્ચે લખો, પછી લામડા y3 માઇનસ લામડા y2 એટલે એને કહેવાય લામડા સ્ક્વેર y3. એ રીતે લામડા સ્ક્વેર y3 માઇનસ લામડા સ્ક્વેર y2 કરો તો લામડા ક્યુબ એટલે એક પાવર વધતો જાય, કેમ કે આ થર્ડ ઓર્ડરની કોલમ છે, આ ફોર્થ ઓર્ડરની, આ સેકન્ડ ઓર્ડરની અને આ ફર્સ્ટ ઓર્ડરની. એ રીતે તો બધી નીચેની વેલ્યુ આમાં લઈશું. તો ઇન અબવ ડિફરન્સ ટેબલ વી ઓબ્ઝર્વ ધેટ ડિફરન્સીસ લામડા y4, lambda square y4, lambda cube y4 and so on lie along the diagonal sloping upward. એટલે ઉપરની તરફ જતો સ્લોપ ઉપરની તરફ જતો જણાય છે. તો બેકવર્ડ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડાયરેક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ x. So now properties of backward operator are as below. So backward difference operator follows the distributive, commutative and index law. So all are a property બધી satisfy થાય છે. Commutative એટલે લામડા f of x into gx હોય તો લામડા gx into f of x લખી શકાય, એટલે આ બંનેની વેલ્યુ સેમ આવે. અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ એટલે a પ્લસ જી ઇન્ટુ એચ હોય, આમાં લામડા એપ્લાય કરો ઇઝ ઇક્વલ ટુ લામડા એચ એફ પ્લસ લામડા એચ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ લામડા એચ એફ પ્લસ એચ જી લખી શકાય. આ ત્રણેય વસ્તુ ઇક્વલ
છે, એટલે કૌંસમાં તમે મલ્ટીપ્લાય કરો તો પણ સેમ વેલ્યુ આવે. તો આ થઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ લો. અને ઇન્ડેક્સ લો એટલે કોઈ સ્કેલર હોય આલ્ફા ફંક્શનની બાજુમાં, તો સ્કેલર 12 આવે અને ફંક્શનની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો તો આ બંને સેમ છે. જેમ ડેરિવેટિવ ઓપરેટરમાં d/dxમાં તમે પ્રોપર્ટી જે સેટિસ્ફાય થાય એ જ બધી આમાં થાય, ફોરવર્ડ ડિફરન્સ અને બેકવર્ડ ડિફરન્સમાં. તો કોન્સ્ટન્ટનું ડેરિવેટિવ શું થાય? 0. તો અહીંયા પણ કોન્સ્ટન્ટનું બેકવર્ડ ડિફરન્સ 0 થાય. એ જ રીતે અહીંયા ઇન્ડેક્સ લો, કોન્સ્ટન્ટ હોય એ 12 આવે. λ⁴m ઇન્ટુ λ⁴n ઇઝ ઇન્ટુ f ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો પાવરનો સમ થાય. એન્ડ ઇટ ઇઝ લિનિયર ઓપરેટર, તો તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો. પાછી આ રીતે ન લખી શકાય. એટલે f ઇન્ટુ જી લાંબડા હોય તો λf ઇન્ટુ λg ન લખી શકાય, પણ આને આ રીતે લખી શકો λg ઇન્ટુ λf. તો વી કેન